Today topic is that our topic name is aromatic character. Aromatic character, and it also known as aromatic character. It also known as Huckel's rule. Huckel's rule. This rule is important to us to predict the whether the compound is aromatic or non-aromatic. लास्ट टाइम आपण बघितलं होतं की मी परत रिपीट करतो की aroma means is smell, but still some compound produce the smell that is aromatic, but some compound produce the smell not aromatic. That has the chloroform that is having the particular smell but not aromatic. But some compound do not produce the smell but still they are aromatic, like the anthracene. Last we will discuss that example. Upon last time पाहिलं होतं ते example. Okay, anthracene, this one of the aromatic compound but do not having the any smell. Now question is arises, what is aromatic compound? How can decide the aromatic compound? And this aromatic compound can classified according to Huckel's rule. Now what is the Huckel's rule? We know that the if we see the aromatic compound, last time we see the benzene. Okay, now here the aromaticity of benzene we will discuss, and in benzene most important is that there is a some conjugation. Conjugation means there is a conjugation between double bond, single bond, double bond, single bond. Last time we see. Again we draw the base structure of benzene like this. Upon benzene structure draw like this. These are the famous structure and beautiful structure of benzene. बेन्झीन बघा यामध्ये कॉन्जुगेशन कसं आहे. कॉन्जुगेशन म्हणजे अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, याला कॉन्जुगेशन म्हटलंय. ओके, नाउ दिस कॉन्जुगेशन अँड सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ बेन्झीन इफ यू ड्रॉ लाईक दिस by overlapping of the p orbital, all of you known last time we will discuss that structure. Okay, overlapping each carbon is sp2 hybridized है ना, आपल्याला माहित आहे प्रत्येक कार्बन हा sp2 hybridized आहे. इथे मी पण लिहून टाकतो, each carbon is sp2 hybridized and each carbon carry the one p orbital. That p orbital we show here in this structure. These are the unhybridized p orbital. Okay, now this unhybridized p orbital, the overlap laterally like this. Suppose these are the overlapping take place. These are the overlapping p orbital, single bond. These are the overlapping p orbital. These are the overlapping of p orbital. Okay, now there must be p electron. p electron म्हणजे का आपण याला काय म्हणू बघा, याला म्हणून आपण पाय बॉन्ड म्हटलं होतं. पाय बॉन्ड कशामुळे फॉर्म झाला? बिकॉज ऑफ द p electron, and this p electron is delocalized. Delocalized असायला पाहिजे. Delocalized means it rotate around the ring. And our third structure, hybrid structure like this. These are the benzene hybrid structure, and here we show the delocalization of electron. These study are helpful for the Huckel's rule. अगर Huckel's rule understand करण्यासाठी helpful लागेल. Now here there are the three rules. ठीक है, the following three rules for aromacity of compound. म्हणजे आपल्याला aromaticity किंवा aromaticity म्हणतो आपण, aromaticity like this spelling correct करून टाकतो, aromaticity of compound. तीन रूल महत्वाचे आहे. फर्स्ट रूल काय? फर्स्ट रूल काय म्हणतो, like this first rule is say that the aromatic compound काय असतात? प्लेनर and cyclic. मस्ट बी एक तर प्लेनर पाहिजे and
cyclic, and all atom, आपण ब्रॅकेट मध्ये लिखू, all atoms are sp2 hybridized. म्हणजे जे रिंग मध्ये ॲटम असेल ते पूर्ण ॲटम का असायला पाहिजे, sp2 हायब्रिडाइज असेलच तेव्हा तो प्लेनर असेल, आपण असं म्हणू. ठीक आहे. आणि एक सायक्लिक पाहिजे. देयर इज अ मस्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टंट रूल इज सायक्लिक. ओके. आणि सेकंड काय असायला पाहिजे रूल, द each atom in a ring contain p orbital. म्हणजे p ऑर्बिटल सर्वांकडे पाहिजे. तर बघा p ऑर्बिटल आपण लिहिलंय, दिस इज अ pz ऑर्बिटल, याला p ऑर्बिटलच म्हणू आपण. ठीक आहे. p ऑर्बिटल प्रत्येक ॲटम कडे बघा, हा पहिला कार्बन सुद्धा फर्स्ट कार्बन p ऑर्बिटल, सेकंड कार्बन p ऑर्बिटल, थर्ड कार्बनला p ऑर्बिटल, फोर्थ कार्बनला पण p ऑर्बिटल, फिफ्थ कार्बनला, सिक्स्थ कार्बनला पण p ऑर्बिटल आहे. म्हणजे मोस्ट इम्पॉर्टंट p ऑर्बिटल पाहिजे. सेकंड थिंग, दिस p ऑर्बिटल is perpendicular to plane of ring. म्हणजे त्या रिंगच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर पाहिजे. लाईक दिस, मी लास्ट टाइम तुम्हाला सांगितलंय ना. परपेंडिक्युलर म्हणजे काय, मी जर ही रिंग जर अशी उचलली, त्यावर टू कार्बन, कॉर्नर टू कार्बन इन फ्रंट ऑफ यू, टू कार्बन फ्रंट ऑफ मी. नाउ ईच कार्बन p ऑर्बिटल लाईक दिस. हा प्लेन होता, हा प्लेनला p ऑर्बिटल कसा आहे, असा परपेंडिक्युलर आहे. तुमच्या समोर जो इथला एक कार्बन p ऑर्बिटल, इथला एक कार्बन p ऑर्बिटल, इथला एक कार्बन p ऑर्बिटल, इथला एक कार्बन p, इकडे परपेंडिक्युलर असणं आवश्यक आहे. मस्ट हॅव्हिंग द p ऑर्बिटल अँड दॅट p ऑर्बिटल आर परपेंडिक्युलर टू द प्लेन. आर यू अंडरस्टँड? समजला सेकंड पॉईंट काय सांगतो अरोमॅटिक कंपाऊंड असण्यासाठी? येस. नाउ थर्ड रूल, हुकेल्स रूल. हुकेल्स रूल काय असतो? Now we know that there is a pi electron. Pi electron is delocalized. Means what is a pi electron? Pi electron is pi bond. म्हणजे एक बॉन्ड जेव्हा बनतो तेव्हा दोन इलेक्ट्रॉन युटिलाइज होतात. म्हणजे या आता कोणता एक बॉन्ड पकडा ना, फर्स्ट कार्बन पकडा, दिस फर्स्ट कार्बन अँड सेकंड कार्बन, दिस आर द ओव्हरलॅपिंग ऑफ. इथला एक इलेक्ट्रॉन मी डॉटनी दाखवतो, पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, हा एक इलेक्ट्रॉन. दोन्ही काय करतील, लॅटरली ओव्हरलॅपिंग होतील, अबाव द रिंग, बिलो द रिंग. दोन इलेक्ट्रॉन म्हणून एक पाय बॉन्ड फॉर्म होईल. अगेन इथला एक इलेक्ट्रॉन, इथला एक इलेक्ट्रॉन, हे दोन इलेक्ट्रॉन सेकंड पाय बॉन्ड फॉर्म करेल. आणि अगेन दिस p इलेक्ट्रॉन, थर्ड पाय बॉन्ड फॉर्म. म्हणजे देयर आर 3 पाय बॉन्ड्स इन बेन्झीन, बट हाऊ कॅन फॉर्म द बॉन्ड? बिकॉज ऑफ द पाय इलेक्ट्रॉन. म्हणजे नाव हिअर द सायक्लिक पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल, आपण असं म्हणू सायक्लिक p ऑर्बिटल, सायक्लिक p ऑर्बिटल, सायक्लिक मॉलिक्यूल असं लिहू, मॉलिक्यूल इथं सायक्लिक मॉलिक्यूल p ऑर्बिटल आर ओव्हरलॅप लॅटरलीचा अर्थ होता अबाव द प्लेन, बिलो, अबाव द रिंग, बिलो द रिंग. मी इथे लिहून ठेवतो, अबाव अँड बिलो रिंग टू फॉर्म पाय बॉन्ड फॉर्म करतो. अँड दिस पाय बॉन्ड कॅल्क्युलेटेड बाय, दिस पाय बॉन्ड कंटेन, आपण असं म्हणू, दिस पाय बॉन्ड contain 4n plus 2 p इलेक्ट्रॉन. हा हुकेल्स रूल आहे, 4n plus 2 p इलेक्ट्रॉन. किंवा त्याला असं लिहू शकतो ऑर मध्ये, ऑर असं लिहू शकतो 4n plus 2 पाय इलेक्ट्रॉन पण लिहू शकता तुम्ही. p इलेक्ट्रॉन म्हणा किंवा पाय इलेक्ट्रॉन म्हणा, पाय बॉन्ड मधले इलेक्ट्रॉन असते ना. तर 3 रूल्स वी मस्ट बी सॅटिस्फाय. 3 रूल आपण सॅटिस्फाय करणं आवश्यक आहे. एक तर अरोमॅटिक कंपाऊंड सायक्लिक असायला पाहिजे, प्लेनर असायला पाहिजे. मोस्ट इम्पॉर्टंट सायक्लिक असणं आवश्यक आहे, प्लेनर असणं आवश्यक आहे. प्लेनर कधी राहील, जेव्हा तो प्रत्येक ऍटम हा रिंग मधला sp2 हायब्रिडाइज असेल. मग इच कार्बन कॅरी p ऑर्बिटल कसा पाहिजे, परपेंडिक्युलर पाहिजे. ओके. आणि आपल्याला माहिती आहे पाय बॉन्ड कसे फॉर्म होतात, लॅटरली आणि अबाव अँड बिलो द रिंग लॅटरली ओव्हरलॅपिंग होऊन त्यामध्ये पाय बॉन्ड फॉर्म होतो. आणि अकॉर्डिंग टू हुकेल्स इट गिव्ह द फॉर्म्युला
4n plus 2p इलेक्ट्रॉन्स. आता n म्हणजे काय? n इज इंटिजर, एनी टाइप ऑफ इंटिजर. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी एक काम करायचं, मी स्क्रीनशॉट घेऊन घ्या पहिले, त्याच्या स्क्रीनशॉट घ्या लवकर. आय होप की स्क्रीनशॉट घेतला असेल तुम्ही लोकांनी. येस, स्क्रीन दिसतच नाही आहे का? ओके, एक ज्यांना दिसत नसेल त्यांनी काय करा, रिकनेक्ट करा, रिजॉईन करा. ओके, नाव हियर तर दिस व्हॉट इज एन. आपण जर हुकेल्स रूल म्हणतो, आपण असं म्हणू शकतो. व्हॉट इज अ हुकेल्स रूल? मी असं बोलू शकतो बघा, हियर द 4n प्लस 2 पाय इलेक्ट्रॉन्स. बघा, चला यांची व्हॅल्यू आपण यांची व्हॅल्यू एकदा काय ठेवू आपण 0 ठेवू, यांची व्हॅल्यू एकदा 1 ठेवू, यांची व्हॅल्यू एकदा 2 ठेवू, यांची व्हॅल्यू एकदा 3 ठेवू, यांची व्हॅल्यू एकदा 4 ठेवू. तुम्ही व्हॅल्यूज घेऊ शकता खूप साऱ्या. ओके, चला यांची व्हॅल्यू इथे काय ठेवा, 0 ठेवा. 4 into 0 इज what? 4 into 0 0 प्लस 2 तर काय 2 पाय इलेक्ट्रॉन येईल. ओके, तुम्ही 1 ठेवा. आता 4 into 1 is 4 plus 2 is 6 pi electron. Okay, now here again we put the two value. Here the 8 plus 2 is 10 pi electron. तुम्ही जर बघितलं असेल इथे बघा गॅप किती आहे, 4 इलेक्ट्रॉनची आहे. हे गॅप 4 इलेक्ट्रॉनची. तुम्ही करा 4 इलेक्ट्रॉन ऍड करत जायचं. 14 पाय इलेक्ट्रॉन, ठीक आहे, 18 पाय इलेक्ट्रॉन. तुम्ही गॅप बघा, 4 इलेक्ट्रॉनची गॅप आहे इथे. तुम्ही समोर चालू शकता लाईक दिस. ओके, किंवा आता आपण अप्लाय करू, एक तर अशा पद्धतीने जाऊ शकता तुम्ही, किंवा आपण याला असं म्हणू शकतो की 4n प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हे काय इज इक्वल टू पाय इलेक्ट्रॉन. एक तर पाय बॉन्ड काउंट करा, एका बॉन्ड मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असतात. पाय बॉन्डच्या एका बॉन्ड मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असतात. पाय बॉन्ड मोजून टाका स्ट्रक्चर मधले आणि ती वाली इथे ठेवा, यांची वाली निघेल. यांची वाली इफ आपण बघा, हे सेकंड पहिली मेथड ही आपण अप्लाय करणार आहोत. सांगतो ते कशी अप्लाय करायची. सेकंड मेथड काय, इफ काउंट द पाय इलेक्ट्रॉन. पाय इलेक्ट्रॉनचे आपण स्ट्रक्चर पाय इलेक्ट्रॉन काउंट करायचे, पाय इलेक्ट्रॉन पुट करायचे. आणि इफ n is integer then compound satisfy aromatic character. हे दोन मेथडने आपण जाऊ शकतो. कोणती एक तुम्हाला सुटेबल असेल ते आपण पाहू शकू. ओके, तर चला तर बघून घेऊ आपण. परत तुम्ही स्क्रीनशॉट घ्यायचा एक, आणि आता जाऊ आपण कंपाऊंड कडे. चला आपण एक दोन कंपाऊंड घेऊन त्याला चेक करून बघू ॲरोमॅटिक आहे की नाही. चला नाव हिअर बघा, दोन कंपाऊंड घेऊ तुम्ही. there are the two compounds we take. One is benzene, most popular compound. Second is naphthalene. The first compound very famous and my favorable compound benzene. माझा आवडता कंपाऊंड आहे बेन्झीन, कारण स्ट्रक्चर मला बेन्झीनचं काढायला खूप आवडतात. दुसरा आहे नॅफ्थॅलिन. इट कंटेन 2 फ्युज्ड बेन्झीन रिंग लाईक दिस. ओके, अशा पद्धतीनं बेन्झीन रिंग, आणि दिस अदर त्याला नॅफ्थॅलिन म्हणतात. ओके, तुम्हाला म्हटलं वेदर बेन्झीन और नॅफ्थॅलिन इज अरोमॅटिक कंपाऊंड चेक आउट. चला आपण बघू. आपण चला कसं बघणार. चला बेन्झीन कडे जाऊ. पहिले बेन्झीनला समजून घेऊ. बेन्झीन. ओके, आता बेन्झीनचं स्ट्रक्चर सर्वांनाच माहिती आहे. परत मी काढतोय ते स्ट्रक्चर बेन्झीन लाईक दिस. दिस आर द बेन्झीन. ओके, चला प्रत्येक कार्बनचं हायब्रिडेशन चेक करून टाकू आपण. ओके, प्रत्येक कार्बन हायब्रिडेशन चेक करू. हा कोणता का sp2 हायब्रिड असेल, राईट. वाय? बिकॉज इट अटॅच टू डबल बॉन्ड. ओके, हा पण काय असेल, sp2 हायब्रिड असेल. हा sp2 हायब्रिड असेल, sp2 हायब्रिड असेल. जे रिंग मध्ये असतात ते सर्व ऍटम का असायला पाहिजे, sp2 हायब्रिडाइज असायला पाहिजे. पहिला रूल काय म्हणतो, सायक्लिक आहे का, आहे. मग दुसरा रूल का, त्याचमध्ये काय म्हणतो आपण, sp2 हायब्रिडाइज आहे का सर्व. येस, sp2 हायब्रिडाइज आहे. याचा अर्थ काय, दे आर प्लेनर. म्हणजे पहिला रूल सॅटिस्फाय झाला. ओके, फर्स्ट रूल सॅटिस्फाय. सेकंड रूल काय म्हणतो, याच्याकडे पी ऑर्बिटल आहे का. ऑब्विसली आहे, कारण आपला कार्बन कडे 3 पी ऑर्बिटल होते. 3 पैकी 2च हायब्रिडायझेशन मध्ये गेले. बघा, sp2 मध्ये 2च हायब्रिडायझेशन मध्ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट झाले. एक ऑर्बिटल उरला, त्याला मग असं शो केलं होतं बघा, लाईक दिस. मी जर असं ड्रॉ करतो अगेन, दिस आर द बेन्झीन रिंग. हा जो पी ऑर्बिटल आहे, सर्वांकडे एक एक इलेक्ट्रॉन आहे.
मी एक एक इलेक्ट्रॉन अशा डॉटनी दाखवतो. ठीक आहे. सर्वांकडे 1 इलेक्ट्रॉन आहे. 1 इलेक्ट्रॉन समजा ह्या पी ऑर्बिटल म्हणजे डॉट किंवा असं एक इलेक्ट्रॉन दाखवतो. इथे पण एक इलेक्ट्रॉन दाखवतो. हा इलेक्ट्रॉन हे लॅटरली ओव्हरलॅप होतात इलेक्ट्रॉन आणि पाय बॉन्ड फॉर्म करतात. ओके. नाउ दिस आर द पाय इलेक्ट्रॉन. आता बघा मला एक सांगा पाय बॉन्ड किती आहे बेन्झीन मध्ये? 1 2 3 3 पाय बॉन्ड आहे. एका बॉन्ड मध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतात? यस. तर 3 पाय बॉन्ड्स. मला एक सांगा एका बॉन्ड मध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतात? एका बॉन्ड मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असतात. तर 3 पाय बॉन्डचे किती इलेक्ट्रॉन झाले? यस. एका बॉन्ड मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 पाय बॉन्डचे किती इलेक्ट्रॉन झाले? 6 इलेक्ट्रॉन. 6 पाय इलेक्ट्रॉन आपल्याकडे झाले. ठीक आहे. 6 पाय इलेक्ट्रॉन म्हणजे बघा आता एक गोष्ट लक्षात ठेवा. आता 6 पाय इलेक्ट्रॉन या रूल मध्ये फिट होत आहे का कुठे? यस. जेव्हा एन ची व्हॅल्यू 1 असेल तेव्हा 6 पाय इलेक्ट्रॉन फिट होत आहे. म्हणजे हा हुकेल्स रूल फॉलो करताय. थर्ड रूल फॉलो करतात 6 पाय इलेक्ट्रॉन. ओके. हेन्स दिस कंपाऊंड इज अरोमॅटिक. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो इट फॉलो म्हणजे आपण एकटा आपण असा चार्ट मध्ये आपण लक्षात ठेवू शकतो किंवा तुम्हाला 6 पाय इलेक्ट्रॉन या फॉर्म्युल्यात पुट करा. म्हणजे कसं अकॉर्डिंग टू हुकेल्स रूल. चला आपल्याकडे काय आहे? 4n+2 पाय इलेक्ट्रॉन. चला पाय इलेक्ट्रॉनची व्हॅल्यू टाकू आपण. किती आहे? 6 आहे. 6 इलेक्ट्रॉन इथे 6 टाकून देऊ. 4n+2 इज इक्वल टू 6. 6 कसे काढले इलेक्ट्रॉन? मला माहिती होते पाय बॉन्ड किती आहे? हा 1 2 3. एका बॉन्ड मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असतात. 3 असल्यामुळे 6 इलेक्ट्रॉन माझ्याकडे पाय इलेक्ट्रॉन आहे. ओके. तर मी याला कॅल्क्युलेट करेल. 4n इज इक्वल टू 6 - 2. राईट. हा 4n इज इक्वल टू का बनेल मग 4. मग n इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1. ओके. इथे काय होईल? 4n इज इक्वल टू 4 म्हणजे n इज इक्वल टू काय? 4/4 इज इक्वल टू 1. म्हणजे n ची व्हॅल्यू काय झाली? 1 झाली. मग n ची व्हॅल्यू 1 आहे तर हा इंटिजर झाला. इंटिजर अँड हेन्स इट इज सॅटिस्फाय. बघा n ची व्हॅल्यू तशी 1 असेल. मी चार्टून काढली होती किंवा तुम्ही या फॉर्म्युला काढू शकता. दोन्ही तुम्ही यूज करू शकता. काय प्रॉब्लेम नाही. हेन्स इट इज इंटिजर. तो म्हटला इफ n इज इंटिजर दॅन कंपाऊंड सॅटिस्फाय द अरोमॅटिक. हा नाही आहे. कंपाऊंड सॅटिस्फाय द अरोमॅटिक कॅरेक्टर. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो देअर फॉर बेन्झीन इज अरोमॅटिक. बेन्झीन अरोमॅटिक आहे. येस ऑर नो? आर यू अंडरस्टँड? बेटा समजेल तुम्हाला? बघा तुम्ही दोन्ही मेथड जाऊ शकता. एक तर पाय इलेक्ट्रॉन मोजा. पाय इलेक्ट्रॉनची व्हॅल्यू टाका. n इंटिजर असेल 1 2 3 4 0 1 2 3 4 काय येईल तरी चालेल. काय प्रॉब्लेम नाही. ओके. किंवा असा चार्ट लक्षात ठेवा. n ची व्हॅल्यू एकदा 0 टाका 1 टाका 2 3 4 ची व्हॅल्यू लिहून ठेवा. जी व्हॅल्यू पाय इलेक्ट्रॉनच्या याच्यात आली दॅट वन ऑफ द. बेटा माईक ऑफ करा. माईक ऑन ऑफ करा. नाव हिअर. चला नॅप्थेलिन कडे जाऊ आपण. ओके. स्क्रीनशॉट घ्यायचा लवकर. यस. ओके. चला नॅप्थेलिन कडे जाऊ. चलो नॅप्थेलिन. नाव हिअर वी डिस्कस द नॅप्थेलिन. आता नॅप्थेलिन म्हणजे आपण आता काय करणार? पहिले चेक करा sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल आहे का? sp2 हायब्रिड कार्बन आहे का? चेक करावं पहिले. चला हा कार्बन sp2 आहे का? सांगा मला. येस और नो? हा डबल बॉन्ड लाटायचा आहे तो. ऑब्विसली हा काय असेल? sp2 हायब्रिडाइज. हा पण sp2 हायब्रिडाइज असेल. हा sp2 हा पण sp2 असेल. हा डबल बॉन्ड लाटायचा आहे. जॉईंट कार्बन दिस आर द sp2 हायब्रिडाइज. हा पण sp2 हायब्रिडाइज आहे. sp2 हायब्रिडाइज आहे. sp2 हायब्रिडाइज आहे. सर्व sp2 हायब्रिडाइज. पाहून टाका तुम्ही. ओके. एकदा सायक्लिक आहे. सायक्लिक अँड प्लेनर आहे. का बरं प्लेनर म्हटलं आपण? कारण तो sp2 आहे. पहिला रूल सॅटिस्फाय झाला. सेकंड सायक्लिक आहे. प्लेनर आहे. आणि sp2 आहे याचा अर्थ काय? एक पी ऑर्बिटल राहिला आहे. कारण पी ऑर्बिटल 3 पी ऑर्बिटल 2 पी ऑर्बिटल पार्टिशन हायब्रिडाइज. इट कंटेन each carbon
कंटेन पी ऑर्बिटल, है ना, पी ऑर्बिटल सर्वांकडे. आता बघू आपण हुकेल्स रूल. आता हुकेल्स रूल हा सॅटिस्फाय करते का ते बघू आपण. आपला हुकेल्स रूल काय म्हणतो, पाय इलेक्ट्रॉन मोजा किती आहे, पाय बॉन्ड मोजा पहिले किती आहे, हाऊ मेनी बॉन्ड्स आर देअर सांगा लवकर. पाय बॉन्ड्स 5 pi bonds. Okay, are the 5 pi bonds. How many electrons? Pi electron किती होईल 5 चे? 10 pi electron. व्हेरी गुड. 10 pi electron. हा 10 आहे का याच्यात पहा बरं कुठल्या लिस्ट मध्ये. यस, सेकंड. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो दिस कंपाऊंड इज ॲरोमॅटिक. त्याने तिन्ही रूल सॅटिस्फाय केले. ओके, किंवा तुम्ही दुसऱ्या पद्धतीने जाऊ शकता. सेकंड आपल्याला सेकंड कसं आहे, आपण 4n plus 2, not 4 pi, 4n plus 2, ठीक आहे, इज इक्वल टू काय, पाय इलेक्ट्रॉन आहे. आपण पाय इलेक्ट्रॉन आताच काढले किती आहे, 10. व्हॅल्यू पुटअप करू, 4n plus 2 इज इक्वल टू 10. चला 2 ला त्या साईडला घेऊन जाऊ. 4n इज इक्वल टू 10 minus 2, तर 4n इज इक्वल टू 8 होईल आणि n इज इक्वल टू 8 अपॉन 4, म्हणजे n इज इक्वल टू 2. राईट, बघा n ची व्हॅल्यू 2 आली. Okay, it is integer है. hence naphthalene is aromatic compound. लक्षात ठेवा, naphthalene is aromatic compound. ओके, आय होप तुम्हाला समजलं असेल. यस, चला आपण एक नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊ. सर्व त्यात 2 ॲरोमॅटिक कंपाऊंड दिले, तर एक नॉन ॲरोमॅटिक कंपाऊंडचं एक्झाम्पल घेऊन बघू आपण. चला स्क्रीनशॉट घ्यायचा. स्क्रीनशॉट घेतला. ओके, नेक्स्ट कंपाऊंड आर ऑफ इंटरेस्टिंग टू अस. मग मी तुम्हाला काही होमवर्क पण देणार आहोत. आपण असे काही 2 एक्झाम्पल घेऊ. नाव हिअर द नेक्स्ट कंपाऊंड इज cycloheptatrine. याचं स्ट्रक्चर कसं आहे बघा. तुम्हाला जर विचारलं ॲरोमॅटिक आहे की नाही आहे ते ओळखा म्हटलंय, तर सायक्लोहेप्टॅट्राईन. हेप्टा म्हणजे किती कार्बन, 7 कार्बन. आपण 7 कार्बन ड्रॉ करून घेऊ. सायक्लोहेप्टॅट्राईन लाईक दिस. मोजा कार्बन किती आहे, हा 1 2 3 4 5 6 7. सायक्लो म्हटलंय, सायक्लिंग काढली आपण. आता डबल बॉन्ड बघा, इथे एक डबल बॉन्ड आहे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, याला म्हणतात सायक्लोहेप्टॅट्राईन म्हटलं. ओके, बघा पहिला रूल काय म्हणतो, सायक्लिक आहे का हे. चला बघा, सायक्लिक आहे, इट इज सायक्लिक. चला प्लेनर आहे का, अँड प्लेनर आहे का, चेक करा. चला हा कार्बन सांगा मला sp2 हायब्रिडाइज आहे का. हा sp2 हायब्रिडाइज आहे, हा पण sp2 हायब्रिडाइज आहे, हा sp2 हायब्रिडाइज आहे, हा sp2 हायब्रिडाइज आहे, हा sp2 हायब्रिडाइज आहे, हा sp2 आहे. हा कार्बन सांगा. हा नाही आहे, हा sp3 हायब्रिडाइज आहे, कारण हा डबल बॉन्डला अटॅच नाही आहे. मग सायक्लिक आहे, बट म्हणू आपण, बट नॉट प्लेनर. म्हणजे आपण असं म्हणू, वन कार्बन इज sp3 हायब्रिडाइज्ड. म्हणजे इथंच तो आपण असं म्हणू. हेन्स आता तुम्ही बघून घ्या, तुम्ही बाकी रूल सॅटिस्फाय होईल, बाकी रूल हुकेल्स रूल सॅटिस्फाय करेल. तो पी ऑर्बिटल आहे, पण याच्याकडे पी ऑर्बिटल नाही आहे. आपण असं म्हणू शकतो, देअरफॉर sp3 कार्बन डू नॉट कंटेन पी ऑर्बिटल. sp3 कार्बन पी ऑर्बिटल, कारण तिन्ही ऑर्बिटल हायब्रिडायझेशन मध्ये यूज झाले ना. आपल्याकडे पी ऑर्बिटल किती असतात, 3च. ते तिन्ही sp3 मध्ये चालले गेले, तर या कार्बनकडे एकही अनहायब्रिडाइज पी ऑर्बिटल नाही आहे. मग अशामुळे काय झालं, देअरफॉर हेन्स
Hence, this cycloheptatrine is non-aromatic कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आहे. आर यू अंडरस्टँड? हा नॉन एरोमेटिक आला तुम्हाला कळला? ओके. चला तुम्हाला होमवर्क सांगतो मी. काय होमवर्क तुम्हाला देतो. हां, लाईक दिस. फर्स्ट होमवर्क राहील तुम्हाला हा फर्स्ट, याला म्हणतात सायक्लो ब्युटाडाइन. एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक चेक करायचं तुम्ही. सेकंड आहे पिरिडीन. पिरिडीन स्ट्रक्चर असं आहे, रिंग, नायट्रोजन आहे, 5 कार्बन 1 नायट्रोजन, डबल बॉन्ड, याला म्हणतात पिरिडीन. हिअर इट इज कॉल्ड द पिरिडीन. तुम्हाला याला चेक करायचं आहे की एरोमॅटिक आहे का. ओके. थर्ड एक्झाम्पल घेतो. थर्ड इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल लाईक दिस, डबल बॉन्ड प्लस, याला म्हणतात सायक्लोप्रोपॅलिन कार्बोकॅटायन. सायक्लोप्रोपॅलिन कार्बोकॅटायन. बघा, एक लक्षात ठेवा, ज्याच्या कार्बनवर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो नेहमी लक्षात ठेवा. ठीक आहे, इथे लिहून टाकतो मी याला मिटवतो. ठीक आहे. इफ द एनी कार्बन, मग कार्बनचे 2 टाईप असतात, तुम्हाला सांगतो. बेसिक थोडं इन्फॉर्मेशन देतो. कार्बन कंटेन्स 2 टाइप्स, म्हणजे आपण असं म्हणू, कार्बन 2 क्लासिफिकेशन करता येते. कार्बन एक तर पॉझिटिव्ह कार्बन म्हणून आपण त्याला, कार्बनवर एक तर निगेटिव्ह चार्ज, असे 2 चार्ज येतात. जो पॉझिटिव्ह आहे त्याला कार्बोकॅटायन म्हणतात. कार्बोकॅटायन, कॅटायन म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज. जो निगेटिव्ह त्याला कार्बो आयनायन म्हणतात. याला कार्बोनियम आयन म्हणतात. कार्बोनियम आयन म्हणतात. ठीक आहे. बघा, कार्बोकॅटायन, कार्बोनियम, कार्बन आयन. जेव्हा लक्षात ठेवा, कार्बोकॅटायन असेल तर हा कार्बन जो होतो हा sp2 हायब्रिडाइज असतो. लक्षात ठेवा. ठीक आहे. आणि दिस आर द sp3 हायब्रिडाइज. ओके, हे लक्षात ठेवायचं आहे. नाव दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट टू अस. ओके. तर तुम्हाला करता येईल, मग करता येईल काय? येस ऑर नो? ओके. 1 मिनिट, तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊन घ्यायचा. काही डाऊट असेल तुम्ही विचारू शकता. येस, काही डाऊट आहे? कोणाला काही डाऊट असेल तर बेटा तुम्ही विचारू शकता. येस, एनीवन? ओके. हां, सेकंड नायट्रोजन हे पिरिडीन ना, पिरिडीन हा नायट्रोजन पण sp2 हायब्रिडाइज आहे. मी त्याला सांगेल ते नंतर कसं आहे हायब्रिडाइज आहे, तर पण तुम्ही नंतर सॉल्व्ह करून टाका. काही प्रॉब्लेम नाही. जरूर नाही कार्बनच पाहिजे म्हणून. ठीक आहे, करता येईल मग. ओके, चला तर मी इथेच थांबतो. बाकी उद्याला बघू आपण. ओके, चला बाय.